Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 6th lecture about the chapter circle. I appeal all of you to subscribe my channel if you have not yet done and take advantage of all these lectures. Now coming to this lecture, in previous lecture we have seen at the end that here this is the figure. Here this point A is inside the circle. See here, how many tangents you can draw to the circle from the point inside the circle. Actually the point is interior, inside असं शक्यतो म्हणत नाही, point is in the interior of the circle. How many tangents can be drawn to the circle from that point? No. If the point is on the circle, how many tangents can be drawn? One and only one. And if the point is outside the circle, like it is here, D. See, in this figure, D is the point outside the circle. You can draw two tangents to the circle. आणि मग D to P हा जो पोर्शन आहे, कारण या टँजंटचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ द सर्कल P आहे आणि या दुसऱ्या टँजंटचा, ही जी टँजंट आहे त्याचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट Q आहे. मग त्या D पासून Q पर्यंतचा पोर्शन किंवा D पासून P पर्यंतचा पोर्शन याला आपण काय म्हणतात म्हटलं गेल्या लेक्चरमध्ये? टँजंट सेगमेंट. आपल्याला आता असं प्रूव्ह करायचं आहे, त्यालाच म्हणतात टँजंट सेगमेंट थिअरम. टँजंट segments drawn from an external point to the circle are congruent. बघा, this is what we have to prove. काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा? tangent segments drawn from an external point to the circle are congruent. So that theorem we will start with. Okay, तर काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा? That is called tangent segment theorem. Tangent segment theorem. आणि कसं आहे बघा, त्या थिअरमच्या वर्डिंगवरून टँजंट सेगमेंट, हा थिअरम टँजंट सेगमेंटच्या संदर्भात आहे. मग आपण एक लहानशी फिगर काढूया सो दॅट आयडियाज विल बी मोर क्लिअर वेन एव्हर यू ड्रॉ फिगर्स. से दिस इज द सर्कल. ओके, and say this is the center of the circle. Okay, we'll refer same figure here so that we will not be in confusion. They have taken A as the center. Okay, so we will take A as the center of the circle. Points बघा, आता आपण काय करणार आहोत? त्या सर्कलच्या बाहेर एक पॉईंट घेणार. समजा इथे मी घेतला पॉईंट, तो समजा D आहे, तर D मधून आपण टँजंट काढणार त्या सर्कलला. म्हणजे ही एक टँजंट समजा मी काढली. ओके, and another tangent we will draw from this point. Okay, now also what we will do is we will name these points. Here is, this is that tangent. Actually हे आपल्याला पुढे इथे वाढवलं पाहिजे. This is a tangent, so it will be a line, so on both sides. Here also we should increase. Okay, so this is the point D. Instead of this D, I will write D here. आणि हे जे दोन पॉइंट्स आहेत, they are the point of contact. कुठले? P आणि Q. Also what you do is join A and P. Okay, so join A and P. A and D, sorry. A and D we will join. A and P also we will join. And here also A and Q. ठीक है. Now by previous results we know हा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे या टँजंटचा, आणि ही रॅडियस झाली, म्हणजे इथे 90 अंशाचा कोन असणार, इथे पण 90 अंशाचा कोन असणार. त्यामुळे हा जो ट्रायंगल आहे ना APD आणि हा ट्रायंगल AQD, दे आर राईट अँगल्ड ट्रायंगल्स बिकॉज हिअर Pला 90 अंशाचा कोन आहे. बरोबर ना? मग आता मला प्रूव्ह काय करायचं आहे की टँजंट सेगमेंट्स थिअरमची स्टेटमेंट बघा. काय स्टेटमेंट आहे? टँजंट segments
drawn from an external point, drawn from external point drawn from external point to a circle are congruent. This is what I have to prove. Okay, so very simple. आता इथे काय आहे बघा, यू कॅन राईट द गिवन थिंग्स. बघा त्यांनी म्हटलंय राईट गिवन अँड टू प्रूव्ह. काय दिलेलं आहे तुम्हाला की सर्कल विथ सेंटर ए, डी इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर ए, draw tangents dp and dq where p and q are the points of contact to the circle. But dp is tangent segment, dq is tangent segment. Join ad हे कन्स्ट्रक्शन लिहिता येईल तुम्हाला. जॉईन ap, जॉईन aq असं तुम्हाला ते करता येईल हे. आणि टू प्रूव्ह मध्ये काय लिहायचं आहे तुम्हाला, dp इज कॉन्ग्रुएंट टू dq. मी फक्त टू प्रूव्ह लिहितो. To prove, because figure is there, from the using this figure you can write what is given. To prove dp is congruent to dq. These are tangent segments. तुम्हाला प्रूव्ह करायचे tangent segments from external point to a circle are congruent. म्हणून dp is congruent to dq. ही tangent segment झाली, ही दुसरी tangent segment झाली. हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, मग तुम्ही कन्स्ट्रक्शन एक लिहू शकता. कन्स्ट्रक्शन काय लिहिणार, जॉईन AP, AQ and AD, AP, AQ, AD. नाव प्रूफ, PF म्हणजे प्रूफ. तर कन्सिडर ट्रायंगल PAD, कन्सिडर ट्रायंगल PAD and triangle QAD, triangle QAD. आता बघा सेगमेंट PA आणि QA, त्याची करस्पॉन्डिंग इकडे काय QA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QA, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. दुसरं काय होणार बघा, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD. व्हॉट कॅन बी द रिझन, कॉमन साइड. आणि अँगल APD is congruent to angle AQD. This I can write because of the previously proved tangent theorem. तिथे आपण प्रूव्ह केलं की रॅडियसला तो जो आता AP ही रॅडियस आहे, मग P हा त्याचा सर्कलवरचा पॉईंट आहे, तिथे काढलेली टँजंट ही परपेंडिक्युलर असते, त्यामुळे ते 90 अंशाचे कोन आहे, त्यामुळे ते कॉन्ग्रुएंट आहे. मग आता काय झालं, याच्यामुळे मला असं सांगता येईल की ट्रायंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAD. काय रिझन देता येईल मला, यू कॅन से नाव दिस इज 90 डिग्रीज हायपोटेनस आणि ही साइड, सो हायपोटेनस साइड थिअरम, हायपोटेनस साइड थिअरम तो जो आहे ना टेस्ट, हायपोटेनस साइड टेस्ट, हायपोटेनस साइड टेस्ट, त्याच्यावरून मला सांगता येईल की हे दोन त्रिकोण कॉन्ग्रुएंट आहेत आणि मग ते त्रिकोण कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणून त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात, म्हणून मग PD आणि हे QD. सो दिस इम्प्लाइज PD इज कॉन्ग्रुएंट टू QD. वाय, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. म्हणजेच तुम्ही सिद्ध केलं की PD आणि QD हे दोन्ही ज्या साइड्स आहेत त्यांची लांबी समान आहे. म्हणजेच काय झालं, याचा अर्थ काय झाला
these two tangent segments are congruent. That is what we were interested in proving. So both the tangent segments are congruent असं आपण प्रूव्ह केलं. कितीतरी महत्त्वाचा रिझल्ट आहे तो. Tangent segments are congruent. I hope you understood. I will erase this now. We will go further. बघा आता इथे आपल्याला काय सिद्ध करायचं आहे बघा की बघा इथे आता त्यांनी हे झालं. आता ही सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहे. ते सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स जरा डिस्कस करूया आपण. सोप्या असतात गोष्टी, 2-3च आहेत, त्यामुळे आपण त्या बराबर डिस्कस करूया. आय विल नॉट राईट इट हिअर. आता इथे बघा आय एम गोइंग टू डिस्कस नाव सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स विथ द हेल्प ऑफ द बुक. सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स from page number 53 and 54. From page number 53 and page number 54. बघा आता इथे काय दिलंय बघा पहिलं, इन दिस ॲडजॉइनिंग फिगर. आता लगेच लक्षात येतं ना, CA आणि CB ह्या टँजंट सेगमेंट्स आहेत आणि यांनी काय सांगितलंय बघा, विथ द सेंटर D, सेंटर सर्कलचं D आहे, touches the sides of angle ACB, okay, angle ACB at A and B. If angle ACB 52 डिग्रीचा इथे दिलेला आहे तुम्हाला, find the measure of angle ADB. तर ह्याच्यात काय कठीण आहे बघा, ACBD हा काय आहे, क्वाड्रिलॅटरल आहे. बघा ना, ACBD हा एक चौकोन आहे आणि चौकोनाच्या चारही कोणांची बेरीज किती असते, 360 अंश. बरं, तुम्हाला ही टँजंट आहे ना. आता बघा इथे सर्कल विथ सेंटर डी टचेस द साइड्स ऑफ अँगल ACB ॲट A अँड B. ACB हा जो अँगल आहे ना, त्याच्या ह्या ज्या साईड्स आहेत, साईड्स कुठल्या, CA आणि CB, त्याला हे सर्कल टच करतं ॲट A आणि B असं दिलेलं आहे. म्हणजे CA ही लाईन त्या सर्कलला टँजंट आहे, CB ही लाईन या सर्कलला टँजंटच आहे. म्हणून हा जो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे इथे DAC हा जो अँगल आहे किंवा DBC हा जो अँगल आहे तो टँजंट थिअरमवरून 90 अंशाचा कोन आहे तिथे, बरोबर ना. सो द सम ऑफ ऑल द अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल हे जर 360 आहे, इथला जो अँगल आहे ACB तो 52 तुम्हाला दिलेला आहे, 52 दिलेला आहे ना हा अँगल. बघा दिलेला आहे अँगल ACB 52. तर तुम्हाला इथला अँगल काढायचा आहे. मग इथला 90 आहे, DAC हे 90 अंशाचा कोन आहे, DBC हा 90 अंशाचा कोन आहे, इथे 52 अंशाचा कोन दिलेला आहे आणि या चारही कोनांची बेरीज 360 असते. याचा वापर करून बघा अँगल ACB म्हणजे कुठला, ACB प्लस अँगल CAD म्हणजे कुठला बघा, CAD प्लस अँगल CBD आणि प्लस अँगल ADB, हे सर्व मिळून 360 आहे. मग त्यातलं हे ACB 52 दिलेलंच आहे, हे 290 आहेत. हे 290 कशावरून आहेत, टँजंट थिअरम. पुन्हा एकदा ज्यावेळी हे वाचताना टँजंट थिअरम त्यावेळी काय आहे तो, ही स्टेटमेंट आपल्या मनामध्ये आपल्याला आली पाहिजे. तो असा आहे की ज्यावेळी टँजंट असते लाईन आणि ज्यावेळी ह्या टँजंटचा जो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तिथे काढलेली त्रिज्या हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात. म्हणून CAD आणि CBD हे 90 अंशाचे कोन आहेत आणि मग उरला तो अँगल ADB, त्याचं मेजर मला काढायचं आहे. 52 अधिक 90 अधिक 90 अधिक अँगल ADB बरोबर 360 झालं. म्हणून ADB बरोबर 128 येईल. ते साधं कॅल्क्युलेशन आहे. तेव्हा इथे कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपण वापरल्या बघा. हा जो एक्झरसाइज 1 त्यांनी सॉल्व्ह करून दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण काय प्रॉपर्टीज वापरल्या, टँजंट थिअरम वापरला पहिला मुद्दा. आणखी काय वापरलं आपण, प्लस आपण काय वापरलं, सम ऑफ अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. सम ऑफ अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल इज 360 डिग्रीज. या दोन गोष्टी जर मला माहिती असतील तर हा प्रॉब्लेम येणार. म्हणजे मी प्रत्येक वेळी हे सर्व का असं सांगत असतो की तुम्हाला असं तुमच्या मनावर हा संस्कार झाला पाहिजे की माझा पूर्वीचे रिझल्ट्स जर चांगले येत असतील तर मला पुढचे प्रॉब्लेम्स येणार. मला जर हे माहीत नसेल या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमच्या बाबतीमध्ये की सम ऑफ द अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल हे 360 आहे, हे जर मला माहिती नसेल तर मग कठीण आहे. वी शुड नो दॅट, देन ओनली वी कॅन सॉल्व सच प्रॉब्लेम्स. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे बघा, पुढचा प्रॉब्लेम बघा. आता
फिगर 2 मध्ये इथे काय दिलंय बघा त्याने. ठीक आहे, मी काय करतो की हे एनलार्ज करतो जरा, म्हणजे तुम्हाला नीट ते वाचता येईल. किंवा ठीक आहे, असू दे, हे कळतंय तुम्हाला निश्चित, ह्याच्यामध्ये न दिसण्यासारखं काही नाही आहे. आय थिंक यू कॅन इझिली अंडरस्टँड व्हॉट इज रिटन देअर. बघा आता इथे काय म्हटलं आहे, पॉईंट ओ, बघा इथे पॉईंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. हा बघा, ओ हा सेंटर आहे. लाईन ए अँड लाईन बी आर पॅरलल टू द टँजंट्स. बघा, पॅरलल टू द टँजंट्स टू द सर्कल, पॅरलल टँजंट, सॉरी, लाईन ए अँड लाईन बी आर पॅरलल टँजंट्स टू द सर्कल ॲट पॉईंट्स पी अँड क्यू. इथे टँजंट काढलेली आहे पी या पॉईंटला आणि क्यू या पॉईंटला, त्या पॅरलल आहेत एकमेकांना टँजंट्स. प्रूव्ह दॅट सेगमेंट पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. किती चांगला प्रॉब्लेम आहे बघा, त्यांनी काय दिलं आहे आधी नीट समजावून घ्या. कुठलाही गणितातला प्रॉब्लेम करताना किंवा तिथे केलेला प्रॉब्लेम समजावून घेताना मला आधी काय नेमकं दिलेलं आहे आणि काय सिद्ध करायचं आहे हे नीट आधी कळलं पाहिजे. आणि ते सिद्ध करायचं म्हणजे काय करायचं हे मला कळलं पाहिजे. मग इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे की एक सर्कल आहे, त्याचं ओ हे सेंटर आहे, पी आणि क्यू हे त्या सर्कलवरचे पॉईंट्स आहेत आणि तिथे काढलेल्या टँजंट एकमेकांना पॅरलल आहे. मग त्यांना जोडणारा जो लाईन सेगमेंट आहे तो त्या सर्कलचा डायमीटर आहे, हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं. बघा, पी क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. दिस इज व्हॉट आय हॅव टू प्रूव्ह. मग त्यासाठी काय केलं बघा, ड्रॉ अ लाईन सी थ्रू ओ विच इज पॅरलल टू लाईन ए. पॅरलल टू लाईन ए म्हणजे ओमधून मी एक सी लाईन काढली. ती कशी काढली, ओमधून, ओ हा एकच पॉईंट आहे, त्या एका पॉईंटमधून इन्फिनाइटली मेनी लाईन्स मला काढता येतील. पण आपण अशी लाईन काढली आहे की जी एला पॅरलल आहे, त्यामुळे ही एकमेव लाईन असणार. त्याला आपण नाव सी दिलं. ए या लाईनला पॅरलल एखाद्या दुसऱ्या पॉईंटमधून किती लाईन्स काढता येतील, मला एकच काढता येईल. जरा जरी वेगळी लाईन काढली तरी ती याला मग पॅरलल नाही असणार, त्यामुळे हे झालं. आता काय दिलं आहे बघा, तुम्ही ओ क्यू आणि ओ पी या त्रिज्या जॉईन करा. पी हा सर्कलवरचा पॉईंट आहे ना, क्यू हा पण सर्कलवरचा पॉईंट आहे. ओ पी आणि ओ क्यू तुम्ही जॉईन करा. ड्रॉ रेडियन. आता इथे काय झालं बघा, हा टी हा पॉईंट घेतला आपण ए या लाईनवर आणि इथे आर हा पॉईंट घेतला, इथे एस हा पॉईंट घेतला त्या सी या लाईनवर. मग ओ पी टी हा 90 अंशाचा कोन आहे. तसंच ओ क्यू टी, ओ क्यू एस हा पण 90 अंशाचा कोन आहे, बरोबर ना. बघा, ड्रॉ लाईन ओ क्यू ओ पी. नाव अँगल ओ पी टी इज 90 डिग्रीज, टँजंट थिअरम. अँगल एस ओ पी इज ऑल्सो 90. अँगल एस ओ पी बघा, कुठला अँगल, हा एस ओ पी हा 90 डिग्रीजचा अँगल आहे, इंटरनल अँगल प्रॉपर्टी ती, बरोबर आहे. आणि लाईन ए इज पॅरलल टू लाईन सी, हे कन्स्ट्रक्शन आहे, पण ही लाईन पॅरलल काढलेली आहे. ओके, लाईन ए इज पॅरलल टू लाईन बी गिवन. मग त्याच्यामुळे बी आणि सी पण पॅरलल झाल्या. साधं आहे ना, ही लाईन सी ती तुम्ही एला पॅरलल काढली, ए आणि बी पण पॅरलल आहेत, मग सी आणि बी पण पॅरलल पाहिजेत. म्हणजेच काय झालं, अँगल एस ओ क्यू हा जो अँगल आहे एस ओ क्यू हा पण 90 अंशाचा कोन आहे, इंटिरियर अँगल प्रॉपर्टी पुन्हा. मग फ्रॉम 1 and 2 तुमचं काय होतं आहे, अँगल एस ओ पी म्हणजेच कुठला अँगल बघा, एस ओ पी हा अँगल. ओके, आणि अँगल एस ओ क्यू हे 180 झालं. रे ओ पी अँड रे ओ क्यू बघा, रे ओ पी आणि रे ओ क्यू हे अपोजिट आहेत आणि त्या दोघांच्या कोनांची बेरीज 180 आहे, म्हणजे हे रेषीय जोडीतील कोन झाले. म्हणजेच ते पी ओ क्यू हे कोलिनियर पॉईंट्स झाले, एकाच लाईनमधले पॉईंट्स आहेत ते. आणि त्याच्यामुळे सेगमेंट पी क्यू ही डायमीटर ऑफ द सर्कल आहे. पी ओ क्यू हे कोलिनियर पॉईंट्स आहेत, लक्षात घ्या. मग पी ओ क्यू हे जर कोलिनियर पॉईंट्स आहेत, पी आणि क्यू हे सर्कलवरचे पॉईंट्स आहेत, ओ हे त्या सर्कलचं सेंटर आहे, तर डेफिनेटली पी ओ क्यू ही त्याचा डायमीटर होणार. सो दिस रिझल्ट इज यूज्ड हिअर इन दिस पर्टिक्युलर प्रूफ, लक्षात घ्या. मग आता ह्या सर्व जे काही आत्तापर्यंत आपण डिस्कशन केलं या पार्टमध्ये, त्याच्यामध्ये मेन विषय 3 होते. ते रिमेंबर दिसमध्ये तुम्हाला चांगल्या प्रकारे एकत्र करून देतात. ते तुम्ही रिमेंबर दिसवर जरी आधी मेहनत घेतलीत ना, त्याच्यात काय स्टेटमेंट दिलेले आहेत त्या एकदा लिहून काढा, त्या प्रूफ्स लक्षात आणण्याचा प्रयत्न करा. नाही लक्षात आल्या तर जाऊन बघा त्या कशा लिहिलेल्या आहेत, लिहून काढा.
त्यातल्या कारण मीमांसा समजावून घ्या. ही स्टेप अशी का लिहिलेली आहे, गिव्हन काय आहे, टू प्रूव्ह काय आहे, प्रूफ कशी लिहिलेली आहे, त्या प्रूफ लिहिण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन्स काय काय केली आपण, हे सर्व नीट आत्मसात करा. वाचू नका नुसतं. गणित आहे ते, वाचायचं काय गणितामध्ये, तुम्हाला ते समजलं पाहिजे तर ते प्रोड्यूस करता येईल. त्यामुळे काय दिलं आहे बघा, रिमेंबर दिसमध्ये पहिला मुद्दा म्हणजे टँजंट थिअरम. तो थिअरम आपल्याला काय सांगतो, द टँजंट ॲट एनी पॉईंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रॅडियस थ्रू द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. हा पहिला मुद्दा, दॅट इज टँजंट थिअरम. ओके. मग दुसरं काय म्हणतोय आपण, लाईन परपेंडिक्युलर टू द रॅडियस ॲट इट्स पॉईंट ऑन द सर्कल इज टँजंट टू द सर्कल. म्हणजे टँजंट थिअरमचा हा कॉन्व्हर्स झाला. आणि नंतर मग सर्कलच्या आतल्या पॉईंटमधून किती टँजंट काढता येतात, तर काहीच नाही काढता येत. सर्कल वरच्या पॉईंटमधून किती टँजंट्स काढता येतात, एक आणि एकच. आणि सर्कलच्या एक्सटिरियरला पॉईंट असेल तर किती टँजंट्स काढता येतात, 2. आणि त्या 2 ज्या टँजंट सेगमेंट्स तयार होतात, म्हणजे जिथून तुम्ही टँजंट काढताय तिथून पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्टपर्यंतची सेगमेंट, ह्या 2 सेगमेंट्स ज्या असतात त्यांना आपण टँजंट सेगमेंट म्हणतो आणि त्या कॉन्ग्रुएंट असतात. असं आपण आत्तापर्यंत सिद्ध केलं या पार्टमध्ये. आता मग पुढे म्हणजे तुम्हाला तो एक्झरसाइज आहे. वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू. Again, I appeal you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. Thank you.